Hello everyone, I welcome you all in this lecture of pharmacology and toxicology. In previous lecture we started the new chapter, that is drug acting on blood and blood forming organs. Okay, so in previous lecture we had gone through the what is meant by blood, various components of blood, then functions of each component of blood. Okay, so as we know that blood, it is a very essential and more important component of body, and all organ system running through the supply of blood. Okay, so blood provides oxygen and nutrients to the all organ system of body. Okay, and carries the waste from them and then thrown out through the body, right? So blood, it is a more essential component. Okay, so any disorder which is related to a blood which having a more harmful to our body. Okay, which affects the each and every organ system of our body. Okay, so first disorder which is related to a blood, that is anemia condition. Okay, so आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये ॲनेमिया इंट्रोडक्टरी पार्ट इन डिटेल बघितलेला आहे. ॲनेमिया म्हणजे काय? सो इट इज ॲन disease condition in which decrease in oxygen carrying capacity of blood. Okay, and that condition is known as anemia. Okay, so the oxygen carrying capacity of blood generally depends upon the hemoglobin content of erythrocyte. Okay, erythrocyte, it is nothing but the red blood cells. Okay, so red blood cells मध्ये जे hemoglobin content आहे त्याच्यावर डिपेंड असतं oxygen carrying capacity of blood. Okay, so anemia, it is a condition in which balance between the production and destruction of RBCs is disturbed. Okay, so more destruction of RBCs is observed. Okay, so this is generally imbalance in between the production and destruction of RBCs, which is due to the blood loss, impaired red cell formation, increase in destruction of RBCs. Okay, so RBCs destruction increase होतं, blood loss होतं due to some reasons. Okay, and red cell formation ची जी process आहे ती impaired होते. Okay, and all these reasons which is generally responsible to cause a anemia-like conditions into our body. Okay, so for such a type of disorders which is related to anemia, so different causes are there to cause the anemia. Okay, so blood loss आहे, त्याच्यानंतर न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सीमुळे. ओके, सो असे डिफरंट रिझन्स आहेत की ज्याच्यामुळे ॲनेमिया बॉडीमध्ये होऊ शकतं. ओके, सो प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण डिफरंट टाईप ऑफ ॲनेमिया बघितले होते, मॅक्रोसायटिक, मायक्रोसायटिक अँड नॉर्मोसायटिस. दीज आर द 3 मेजर टाईप ऑफ ॲनेमियाज, आणि त्याचे मग सबटाईप्ससुद्धा आपण डिस्कस केलेले आहेत. ओके, सो ऑल सच टाईप ऑफ ॲनेमियाज कॅन बी ट्रीटेड विथ द हेल्प ऑफ हिमॅटिनिक्स. Okay, so hematinics, these are also called as anti-anemics. Okay, so they are the agent which are required for the formation of blood and are used for the treatment of anemics. So these are mainly iron, folic acid, vitamin B12. Okay, so hematinics, these are the drugs, okay, which raise the number of red blood cells and the amount of hemoglobin to normal level and above when they are below the normal. Okay, सो जेव्हा बॉडीमधलं हिमोग्लोबिन कंटेंट आहे हे जेव्हा रिड्यूस झालेलं असतं, RBCs नंबर आहे हे जेव्हा रिड्यूस होतं त्या कंडिशनमध्ये हिमॅटेनिक्स विच ॲक्ट्स ॲज अन ड्रग. ओके, सो दीज आर द ड्रग्स विच रेज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ओके, सो जे कमी झालेलं रेड ब्लड सेल्सचा नंबर आहे तर ते इन्क्रीज करतात. ओके, अँड ऑल्सो द अमाऊंट ऑफ हिमोग्लोबिन टू द नॉर्मल लेवल अँड अबाव. ओके, सो नॉर्मल लेवलपर्यंत हिमोग्लोबिन कंटेंट आणतात किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त होतं जेव्हा बॉडीचे जे नॉर्मल हिमोग्लोबिन आणि RBCsचं कंटेंट आहे ते कमी होतं. ओके, सो दॅट्स वाय दिस हिमॅटिनिक्स कम्स अंडर अ ड्रग कॅटेगरी. ओके, बिकॉज इट इज यूज टू ट्रीट सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, दॅट इज ॲनेमिया काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स इन टू अवर बॉडी. ओके, so hematinics, these are the substance required in the formation of blood and are used for the treatment of anemias. Okay, so जे ब्लड RBC सिंथेसिसची जी प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसमध्ये हिमॅटिनिक्स ड्रग्ज आहेत विच इज मोर हेल्पफुल. ओके, इम्प्रूव्हिंग द कंडिशन ऑफ ब्लड. Okay, also called as hematinic and the agent that stimulates the production of RBCs or increase the amount of hemoglobin into blood. Okay, so these are the agent which is used to increase the RBC content and hemoglobin content of blood. Okay,
and thereby it treat the anemia like disorders. Okay, so here it is treatment of anemia. Okay, so by using of these hematinic drugs, how's this anemia like conditions get treated. Okay, so first, in macrocytic anemia, due to any cause, liver extract, vitamin B12, folic acid, each alone or in any combination are used. Okay, so in macrocytic type of anemia, okay, so हे टाइप्स आपण डिस्कस केलेले आहेत. ओके, मॅक्रोसायटिक ॲनेमियामध्ये काय होतं, तर RBCs जे आहेत ते नॉर्मल साईजपेक्षा लार्ज साईजमध्ये त्याचं फॉर्मेशन होतं. ओके, RBCsचा नंबर कमी असतो, बट जे काही RBCs फॉर्म होतात त्याची साईज जी आहे ती नॉर्मलपेक्षा जास्त असते. ओके, सो अबनॉर्मल टाइप ऑफ RBCs फॉर्म होतात इन मॅक्रोसायटिक टाइप ऑफ ॲनेमिया. ओके, सो दिस ॲनेमिया इज ट्रीटेड विथ द हेल्प ऑफ लिव्हर एक्स्ट्रॅक्ट. Okay, vitamin B12, folic acid. Okay, either they are used as an alone or used in the combination with each other. Okay, so either ते alone यूज केले जातात फॉर द ट्रीटमेंट और एकमेकांसोबत कंबाईन करून यूज केले जातात. ओके, बट इन पर्निशियस ॲनेमिया विटामिन B12 इज स्पेसिफिक. ओके, जर ॲनेमिया पर्निशियस टाइप ऑफ ॲनेमिया असेल तर विटामिन B12 आहे विच इज स्पेसिफिकली यूज्ड. ओके, विच इज मोर पोटेंट इन केस ऑफ पर्निशियस टाइप ऑफ ॲनेमिया. ओके, सो पर्निशियस ॲनेमियामध्ये काय होतं, तर RBCsचा आहे कंटेंट आहे, नंबर आहे तो डिक्रीज होतो. ओके, का डिक्रीज होतो, बिकॉज बॉडी कांट ॲब्झॉर्ब इनफ विटॅमिन B12. ओके, सो विटॅमिन B12चं इनफ ॲब्सॉर्प्शन बॉडी करू शकत नाही आहे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन टू द फॉर्मेशन ऑफ RBCs. ओके, अँड दॅट टाईप ऑफ ॲनेमिया इज नोन ॲज पर्निशियस ॲनेमिया. ओके, सो ह्या ॲनेमियामध्ये स्पेसिफिकली विटॅमिन B12 ॲज अन हिमॅटेनिक ड्रग म्हणून फॉर द ट्रीटमेंट यूज केलं जातं. ओके, नेक्स्ट, in hypochromic anemias and in microcytic anemia iron is specific. Okay, so hypochromic anemia and microcytic anemia च्या कंडिशनमध्ये जनरली आयर्न स्पेसिफिकली यूज केला जातो. ओके, नेक्स्ट इज दॅट इन डायमॉर्फिक anemia treatment with combination of hemopoietic factors, iron being a constant factor, the combinations such as iron and liver extract, iron, folic acid and vitamin B12, then iron, folic acid, then iron and vitamin B12. So these combinations are used for the treatment of dimorphic type of anemia treatment. Okay. Okay, so dimorphic type of anemia, it is nothing but due to the deficiencies of iron and nutritional deficiency. Okay, so iron deficiency and nutritional deficiency या दोन deficiencies macrocytic type of anemia बॉडीमध्ये ऑब्झर्व होतं. ओके, अँड दॅट टाईप ऑफ ॲनेमिया इज नोन ॲज डायमॉर्फिक. ओके, डाय इट इज नथिंग बट द टू. ओके, सो deficiencies of two factors, that is iron and nutritional content. Okay, so this dimorphic type of anemia is observed. Okay, so this is treated with the combination of hemopoietic factor. Okay, hemopoietic factor म्हणजे काय, those factor which is essential or required for the process of hemopoiesis. Okay, hemopoiesis, it is a process of formation of blood. Okay, so bloodचे जे डिफरंट कंपोनंट्स आहेत त्याचं जेव्हा फॉर्मेशन होतं त्या प्रोसेसला हिमोपोएसिस असं म्हटलं जातं. ओके, आणि ह्या ब्लड फॉर्मेशनच्या प्रोसेसमध्ये दोज फॅक्टर्स आर हेल्पफुल. That factors is known as hemopoietic factors. Okay, so in dimorphic anemia treatment with the combination of hemopoietic factor. Okay, so hemopoietic factor that include iron, it is an constant factor. Okay, so iron with combination of other hemopoietic factor used for the treatment of this dimorphic type of anemia. ओके, सो कोणते कोणते कॉम्बिनेशन यूज केले जातात, तर त्याच्यामध्ये आयर्न अँड लिव्हर एक्स्ट्रॅक्ट. ओके, आयर्न आणि लिव्हर एक्स्ट्रॅक्ट हे कॉम्बिनेशन यूज केलं जातं, किंवा मग आयर्न, फोलिक ॲसिड अँड विटॅमिन B12 हे तीन फॅक्टर्स जे आहेत ते एकत्र करून त्याचं कॉम्बिनेशन यूज केलं जातं. ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज दॅट आयर्न अँड फोलिक ॲसिड. ओके, आयर्न आणि फोलिक ॲसिड हे दोन कंबाईन करून
फॉर द ट्रीटमेंट यूज केले जातात. नेक्स्ट इज दॅट आयर्न अँड विटॅमिन B12. ओके, आयदर आयर्न अँड विटॅमिन B12 बोथ आर गेट कंबाईन्ड टू use for the treatment of this dimorphic type of anemia. Okay, and all these combinations used for the treatment of this dimorphic type of anemia, okay, which is an macrocytic type of anemia. So next treatment is that in very severe anemias. Okay, so अशी कंडिशन असेल की जिथे ॲनेमियाची जी कंडिशन्स आहे ती सिव्हिअर स्टेजला असेल. ओके, मोर सिरियस स्टेजला असेल. ओके, एक्झाम्पल इज दॅट हिमोग्लोबिन 20% और बिलो. ओके, की जिथे हिमोग्लोबिन कंटेंट आहे ते 20%वर आलं असेल किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असेल. ओके, सो ड्यू टू एनी कॉज ब्लड ट्रान्सफ्युजन इज नेसेसरी. सो अशा कंडिशनमध्ये ब्लड ट्रान्सफ्युजन हे एकच ट्रीटमेंट जी आहे ती इफेक्टिव्ह ठरते. ओके, ट्रान्सफ्युजन म्हणजे काय केलं जातं तर ब्लड चढवलं जातं. ओके, सो सपोज इन केस ऑफ सिव्हिअर केसेस ऑफ ॲनेमिया इन विच हिमोग्लोबिन कंटेंट इज 20% और बिलो. ओके, सो होल बॉडीचं जे हिमोग्लोबिन कंटेंट आहे ते किती आहे 20%वर येतं किंवा त्याच्यापेक्षा कमी येतं. ओके, सो दिस कॉज ड्यू टू एनी रिझन, कोणत्याही रिझनमुळे सिव्हिअर टाईप ऑफ ॲनेमिया बॉडीमध्ये दिसू शकतं. ओके, सो ह्या कंडिशनमध्ये ब्लड ट्रान्सफ्युजन करूनच त्याची ट्रीटमेंट केली जाते. ओके, फिफ्थ इज दॅट इन ऑल केसेस ऑफ ॲनेमिया साइड बाय साइड विथ ट्रीटमेंट ऑफ ॲनेमिया द इटिओलॉजिकल ट्रीटमेंट शुड ऑल्सो बी गिवन. ओके, सो प्रत्येक केसेस जी ॲनेमियाची आहे डिफरंट ॲनेमियाच्या ज्या केसेस आहेत अलॉंग विथ देअर ट्रीटमेंट. ओके, सो इथे जे ट्रीटमेंट मेन्शन केलेले आहेत आपण आयर्न, विटॅमिन B12, फोलिक ॲसिडचे सप्लिमेंट दिली जाते. ओके, अलॉंग विथ दिस ॲनेमियाज ट्रीटेड विथ देअर इटिओलॉजिकल ट्रीटमेंट. ओके, सो इटिओलॉजी म्हणजे काय तर कशामुळे तो ॲनेमिया झालेला आहे ते ट्रीट करायचं. ओके, अँड दॅट ट्रीटमेंट इज नोन ॲज इटिओलॉजिकल ट्रीटमेंट. ओके, so along with this hematinics drug therapy etiological treatment is also preferred for the treatment of all types of anemias. Okay, so this is the treatment regimen which is required to treat a various type of anemia. Okay, so आता आपण इथे ॲनेमियाज डिफरंट ॲनेमियाजची ट्रीटमेंट कशी केली जाते, कोणते कोणते हिमॅटेनिक्स ड्रग यूज केले जातात. ओके, हे आता आपण इथे डिस्कस केलेलं आहे. ओके, सो आत्ता आपण नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे ब्रीफ बघायचं आहे की फर्स्ट जो हिमोपोएटिक फॅक्टर आहे विटॅमिन B12 विच इज ऑल्सो नोन ॲज सियानोकोबालामाइन. ओके, सो दिस इज यूज्ड ॲज ॲन hematinics for the treatment of various type of anemia. Okay, so we started with cyanocobalamine drug that is vitamin B12. Okay, आपण प्रिवियस इयर बायोकेमिस्ट्रीमध्ये ऑल विटॅमिन स्टडी केलेले आहेत इन ब्रीफ. ओके, सो विटॅमिन B12 सुद्धा तुम्हाला झालेलं आहे. त्याचे सोर्सेस कोणते कोणते आहेत. ओके, ज्याचं स्ट्रक्चर आपण बघितलेलं आहे, त्याच्यानंतर त्याचा बायोलॉजिकल रोल आपण डिस्कस केलेला आहे, डिफिशियन्सी डिसऑर्डर बघितलेले आहेत, त्याचे युजेस बघितलेले आहेत. ओके, सो इथे तुम्हाला ते आत्ता विटॅमिन B12 हा जो हिमोपोएटिक फॅक्टर आहे तो समजून घ्यायला मदत होईल. ओके, सो तुम्हाला बायोकेमिस्ट्रीमध्ये जे विटॅमिन्स झालेले आहेत ते फक्त इथे रिकॉल होतील. ओके, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला ते नीट समजतील. ओके, so generally this vitamin B12 it is synthesized by the microorganism in soil. Okay, soil मध्ये जे मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे ते विटॅमिन B12 सिंथेसिस करतात. ओके, ऑल्सो दिस मायक्रोऑर्गॅनिझम प्रेझेंट इन वॉटर अँड इन इंटेस्टाईन ऑफ व्हेरियस काइंड ऑफ ॲनिमल्स. ओके, सो हे मायक्रोऑर्गॅनिझम जे आहे ते विटॅमिन B12चं सिंथेसिस करतात. ओके, कुठे कुठे प्रेझेंट असतात हे सॉईलमध्ये, वॉटरमध्ये और इंटेस्टाईन ऑफ ॲनिमल्स. ओके, so non-vegetarian foods like mussels, liver, kidney, fish, egg yolk are the rich source of vitamin B12. Okay, so non-vegetarian food जे आहे त्याच्यामध्ये मसल्स आहे, लिव्हर्स आहे, किडनी, फिश, एग यॉल्क विच हॅविंग अ रिच सोर्स ऑफ विटॅमिन B12. ओके, अँड इन केस ऑफ व्हेजिटेरियन्स विच ऑब्टेन्स विटॅमिन B12 फ्रॉम milk products, legumes, nodules of root vegetables. Okay, so these are the various kind of sources of vitamin B12. Okay, so the minimum daily requirement in adult is
not exactly known, but it is extremely small, about 1 microgram per day. ओके, सो ॲक्च्युअल डेली रिक्वायरमेंट व्हिटॅमिन B12ची अडल्टसाठी किती आहे ते अजून माहीत नाही आहे. ओके, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट किती कन्सिडर केलेली आहे, 1 मायक्रोग्रॅम पर डे. ओके, सो कन्सिडरिंग इनकम्प्लीट ॲब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, व्हिटॅमिन B12, द रिकमेंडेड डेली डायटरी इंटेक इज 2 microgram for adults, 3 microgram in pregnant and lactating mothers and 0.3 microgram for infants. ओके, सो जेव्हा अशी कंडिशन आपण कन्सिडर करूया की जिथे फूडचं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे ते इनकम्प्लीट होतं. ओके, सो अशा कंडिशनमध्ये व्हिटॅमिन B12ची डेली रिक्वायरमेंट किती आहे, किती रिकमेंड केलेलं आहे व्हिटॅमिन B12, तर 2 मायक्रोग्रॅम एवढं अडल्टसाठी रिकमेंड केलेलं आहे. ओके, अँड 3 मायक्रोग्रॅम फॉर प्रेग्नंट अँड लॅक्टेटिंग मदर्स. ओके, सो प्रेग्नन्सीमध्ये आणि लॅक्टेटिंग मदर्स जे आहे त्याच्यामध्ये डेली रिक्वायरमेंट जास्त असते. सो दॅट्स वाय 3 मायक्रोग्रॅम इज रिकमेंडेड. ओके, अँड फॉर infants it is 0.3 microgram. Okay, so vitamin B12 is absorbed only in presence of intrinsic factor produced by the cells of gastric mucosa. ओके, सो व्हिटॅमिन B12 जे आहे त्याचं ॲब्सॉर्प्शन जे आहे आपल्या बॉडीमध्ये ते फक्त इंट्रिन्सिक फॅक्टरच करू शकतो. ओके, इंट्रिन्सिक फॅक्टर म्हणजे काय, इट इज जनरली नेसेसरी फॉर ॲब्सॉर्प्शन ऑफ व्हिटॅमिन B12. ओके, सो B12 जो आहे तो इंट्रिन्सिक फॅक्टरला अटॅच होतो आणि मग तो इंट्रिन्सिक फॅक्टर आहे तो त्याला कॅरी करतं. ओके, आणि मग ब्लडमध्ये त्याची एंट्री होते. ह्या ॲब्सॉर्प्शन प्रोसेससाठी मोस्टली इंट्रिन्सिक फॅक्टर जो आहे तो इसेन्शियल आहे. ओके, so this very little or none is absorbed in cases of pernicious anemia. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे की पर्निशियस ॲनेमिया आहे की जिथे व्हिटॅमिन B12 जे आहे त्याचं इनफ ॲब्सॉर्प्शन होत नाही ड्यू टू द ॲब्सेन्स ऑफ इंट्रिन्सिक फॅक्टर. ओके, सो त्याच्यामुळे पर्निशियस ॲनेमियामध्ये काय होतं, ड्यू टू द ॲब्सेन्स ऑफ इंट्रिन्सिक फॅक्टर व्हिटॅमिन B12चं जे ॲब्सॉर्प्शन आहे ते काय होतं, होत नाही किंवा कमी होतं. ओके, सो द एसेन्शियल प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिन्सिक फॅक्टर इज टू बाइंड व्हिटॅमिन B12 अँड टू ॲक्ट ॲज अन कॅरियर. ओके, सो इंट्रिन्सिक फॅक्टर आपल्या बॉडीमध्ये काय करणार आहे, जे व्हिटॅमिन B12 डाएट थ्रू आपल्या बॉडीमध्ये आलेलं आहे त्याला जाऊन बाइंड होतं आणि मग ते त्याला कॅरी करतं. कुठे नेतं, त्याला सर्क्युलेशनमध्ये नेतं, ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये इन्क्लूड करतं. ओके, सो सियानोकोबालामाइन कॅन ऑल्सो गेट ॲब्झॉर्ब्ड विदाउट द हेल्प ऑफ इंट्रिन्सिक फॅक्टर, बट द डोस नीडेड इज इन मिलीग्रॅम. ओके, सो व्हिटॅमिन B12 जे आहे ते इंट्रिन्सिक फॅक्टर शिवाय सुद्धा त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होऊ शकतं. ओके, बट टर्म काय सांगितलेली आहे की डोस जो आहे तो लार्जर लागतो. ओके, आपण डेली रिक्वायरमेंट बघितलं की मायक्रोग्रॅम एवढं कंटेंट व्हिटॅमिन B12चं बॉडीला रिक्वायर आहे. ओके, बट जेव्हा मिलीग्रॅममध्ये एवढा डोस जेव्हा बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्ट्रेट केला जाणार आहे तेव्हाच त्याचं विदाऊट इंट्रिन्सिक फॅक्टर बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्प्शन होऊ शकतं. ओके, बट डोस नीडेड इज इन मिलीग्रॅम. ओके, सो दिस टाईप ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑकर्स बाय अ सिम्पल डिफ्युजन प्रोसेस. ओके, सो हे जे विदाऊट इंट्रिन्सिक फॅक्टर हाय डोसमध्ये जे व्हिटॅमिन B12चं ॲब्सॉर्प्शन आहे विच इज ऑकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिम्पल डिफ्युजन. ओके, सो सिम्पल डिफ्युजन म्हणजे काय, द प्रोसेस बाय विच सोल्यूट्स आर मूव्ड अलॉंग विथ द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट. ओके, सो कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट थ्रू जो त्याचा फ्लो आहे तो होतो मीन्स हाय टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, सो ह्या मेकॅनिझमने व्हिटॅमिन B12चं ॲब्सॉर्प्शन जे आहे ते इन हाय डोसेस विदाउट इंट्रिन्सिक फॅक्टर होऊ शकतं. ओके, सो गिवन जनरली व्हिटॅमिन B12 जे आहे विच ॲडमिनिस्टर्ड ऑर गिवन थ्रू द इंट्रामस्क्युलरली ऑर सबक्युटॅनियसली. ओके, अँड इट इज रॅपिडली ॲब्झॉर्ब थ्रू धिस रूट. ओके, सो इंट्रामस्क्युलर किंवा सबक्युटॅनियस रूट प्रिफर केला जातो फॉर देअर रॅपिड ॲब्सॉर्प्शन. ओके, सो आफ्टर ॲब्सॉर्प्शन इट इज बाउंड टू अ ग्लोब्युलिन फ्रॅक्शन इन प्लाझ्मा. ओके, एकदा का त्याचं ॲब्सॉर्प्शन झालं की मग काय होणार आहे, तो ग्लोब्युलिन जो आहे फ्रॅक्शन त्याच्यासोबत जाऊन बाउंड होतं. ओके, सो प्लाझ्मामध्ये ब्लडमध्ये ग्लोब्युलिन प्रोटीनसोबत तो बाइंड होतं. ओके,
अँड ओनली 2 to 10% सर्क्युलेट ॲज ॲन फ्री फ्रॅक्शन. ओके, सो फक्त 2 ते 10% एवढा जो त्याचं कंटेंट आहे ते फ्रीली ब्लडमध्ये अवेलेबल राहतं. ओके, आणि बाकीचा जो विटॅमिन B12चं कंटेंट आहे ते काय ग्लोब्युलिन ह्या प्रोटीनला जाऊन बाइंड होतं. ओके, सो इट इज देन टेकन बाय द किडनी. त्याच्यानंतर काय होणार आहे, किडनीकडे घेतलं जातं, स्प्लीनकडे घेतलं जातं. ओके, बट द मेजर पोर्शन इज स्टोर्ड इन द लिव्हर. त्याच्यानंतर जे फ्रीली अवेलेबल आहे ते काय केलं जातं, लिव्हरमध्ये त्याचं मेजर पोर्शन स्टोअर केला जातो आणि बाकीचं जे कंटेंट आहे ते किडनी आणि स्प्लीनमध्ये घेतलं जातं. ओके, सो विटॅमिन B12 इज एक्सक्रीटेड इन द बाईल, बट मोस्ट ऑफ इट इज रिॲब्सॉर्ब्ड सो दॅट देअर इज अ क्लोज्ड एंटेरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन्स. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाईम विटॅमिन B12 आहे विच इज एक्सक्रीटेड इन द बाईल. ओके, सो बाईलमधून त्याचं एक्सक्रिशन केलं जातं, बट मोस्ट ऑफ इट रिॲब्सॉर्ब्ड. ओके, सो बाईलमधून त्याचं जे एक्सक्रिशन होतं त्यातलं मोस्ट ऑफ द कंटेंट आहे ते रिॲब्सॉर्ब केलं जातं. ओके, सो बट सो दॅट देअर इज अ क्लोज एंटेरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन. ओके, सो एंटेरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन म्हणजे काय, द सर्क्युलेशन ऑफ ड्रग सबस्टन्सेस फ्रॉम द लिव्हर टू बाईल. ओके, सो लिव्हरकडून बाईलकडे सर्क्युलेट केलं जातं, देन फॉलोड बाय द एंट्री इन टू द स्मॉल इंटेस्टाईन. ओके, सो लिव्हर टू बाईल अँड देन पासेस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाईन. ओके, सो ॲब्सॉर्प्शन बाय एंटेरोसाइट विच ट्रान्सपोर्ट बॅक टू द लिव्हर. ओके, इंटेस्टाईनमध्ये आलं की एंटेरोसाइट सेल्स आहेत ते काय करतात, ॲब्सॉर्ब करतात आणि ते पुन्हा विटॅमिन B12चं कंटेंट जे आहे ते लिव्हरकडे पाठवतात. ओके, सो लिव्हरकडून बाईलमध्ये जातं, बाईलमधून स्मॉल इंटेस्टाईनमध्ये पास होतं आणि स्मॉल इंटेस्टाईनमधून थ्रू एंटेरोसायटिक सेल इट पासेस बॅक टुवर्ड्स द लिव्हर. ओके, सो पुन्हा ते लिव्हरमध्ये येतं. ओके, अँड दॅट सर्क्युलेटरी इफेक्ट इज नोन ॲज एंटेरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन. ओके, so this vitamin B12 which goes under the enterohepatic circulation. Okay, so the urinary loss of vitamin B12 is very small. Okay, so ह्याचं जे elimination आहे through the urine is very small, that is up to 0.25 microgram. Okay, किती आहे तर 0.25 मायक्रोग्रॅम एवढा युरिन लॉस जो आहे तो विटॅमिन B12चा होतो. ओके, सो इफ विटॅमिन B12 इज इंजेक्टेड ओनली द अमाउंट नेसेसरी फॉर द सॅच्युरेशन्स ऑफ द बाइंडिंग साइट इज रिटेन. ओके, अँड द एक्सेस कंटेंट आहे विच इज एक्सक्रिटेड थ्रू द युरिन. ओके, सो जेव्हा विटॅमिन B12 बॉडीमध्ये इंजेक्ट केलं जातं, ओके, ओनली द अमाऊंट नेसेसरी फॉर द सॅच्युरेशन ऑफ बाइंडिंग साईट इज रिटेन. ओके, सो जेवढे बाइंडिंग साईट कवर अप करण्यासाठी जेवढी क्वांटिटी एसेन्शियल आहे तेवढीच रिटेन केली जाते. ओके, आणि जेवढं काही एक्सेस कंटेंट आहे ते युरिन थ्रू बॉडीमधून बाहेर टाकलं जातं. ओके, in body it is converted to a cellular enzymes of tissues to the coenzyme form which are active in nature. Okay, so बॉडीमध्ये काय केलं जातं की त्याचं ते जे विटॅमिन B12 आहे ते सेल्युलर एन्झाईममध्ये कन्वर्ट केलं जातं. ओके, सो टिश्यूजमध्ये त्याचं कन्वर्जन जे आहे ते सेल्युलर एन्झाईममध्ये केलं जातं इन टू द फॉर्म ऑफ को एन्झाईम. ओके, सो को एन्झाईममध्ये त्याचं कन्वर्जन केलं जातं which is active in nature. Okay, so this is the active form of vitamin B12. Okay, so lack of vitamin B12 affects the normal folic acid metabolism. Okay, so folic acid च्या मेटाबॉलिझमसाठी विटॅमिन B12 ची गरज असते. सो जेव्हा विटॅमिन B12 चे कंटेंट बॉडीमध्ये कमी असेल, सो दिस इफेक्ट जनरली अफेक्ट द नॉर्मल मेटाबॉलिझम ऑफ फॉलिक ॲसिड. ओके, so it is necessary in the protein synthesis in hemopoiesis where nucleoprotein synthesis is occur. Okay, also this vitamin B12 is necessary for protein synthesis. Okay, so hemopoiesis च्या प्रोसेस मध्ये विटॅमिन B12 जे आहे ते एसेन्शियल आहे. ओके, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस अँड न्यूक्लिओप्रोटीन सिंथेसिस. ओके, सो न्यूक्लिओप्रोटीन सिंथेसिसच्या प्रोसेसमध्ये सुद्धा विटॅमिन B12 जे आहे ते एसेन्शियल आहे. ओके, सो विटॅमिन B12 इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर द फॉलिक ॲसिड मेटाबॉलिझम, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन hemopoiesis process and in nucleoprotein synthesis. Okay, so this is the uses of this vitamin B12. Okay, so what we see, that is essential property of intrinsic factor is bound to vitamin B12 and it acts as an carrier. Okay, so intrinsic factor vitamin B12 च्या ॲब्सॉर्प्शनसाठी गरजेचं आहे.
इंट्रिन्सिक फॅक्टर काय करणार आहे, विटॅमिन B12ला बाइंड होणार आहे आणि तो त्याला ॲज अन कॅरियर म्हणून ॲक्ट होणार आहे. ओके, फक्त तो काय करणार आहे, विटॅमिन B12ला ॲडमिनिस्ट्रेशन साईटपासून ब्लड सर्क्युलेशनमध्ये त्याला नेणार आहे. ओके, सो ऑल्सो ॲब्झॉर्ब विदाउट इंट्रिन्सिक फॅक्टर बट डोस निडेड इज mg. इंट्रिन्सिक फॅक्टर्सशिवाय सुद्धा विटॅमिन B12चं ॲब्सॉर्प्शन होऊ शकतं, बट डोस आहे तो लार्जर लागतो, मिलीग्रॅममध्ये डोस लागतो. ओके, आणि सिम्पल डिफ्युजनने त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होतं. ओके, ॲडमिनिस्ट्रेड रूट काय आहे तर इंट्रामस्क्युलर और सबक्युटेनियस रूट. ओके, या रूटने त्याचं रॅपिड ॲब्सॉर्प्शन होतं. ओके, एकदा का ॲब्सॉर्प्शन झालं की काय होणार आहे की त्याच्यातला काही पार्ट जो आहे तो ग्लोबुलिनला अटॅच होतो. ओके, आणि काही जो फ्री पार्ट आहे विच पासेस टू द किडनी, स्प्लीन. ओके, अँड ऑल्सो त्याच्यातला जो मेजर पार्ट आहे तो लिव्हरमध्ये स्टोर राहतो. ओके, एक्सक्रिशन कसं होणार आहे, एक्सक्रिशन थ्रू द बाईल. ओके, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज रिॲब्सॉर्ब. ओके, सो दॅट देअर इज क्लोज एंटेरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन. सो दिस विटॅमिन B12 अंडरगोज द एंटेरोहिपॅटिक सर्क्युलेशन. ओके, द urinary loss of vitamin B12 is very small, which is up to 0.25 microgram. Okay. So this vitamin B12 once if injected into a body, the amount necessary for the saturation of binding site is retained. Okay, so जेव्हा विटॅमिन B12 बॉडीमध्ये इंजेक्ट केलं जातं तेव्हा जेवढा सॅच्युरेशनसाठी ज्याच्या ॲक्शनसाठी जेवढा विटॅमिन B12 गरजेचं आहे तेवढं रिटेन राहतं. ओके, आणि एक्सेस जे कंटेंट आहे ते युरिन थ्रू बॉडीमधून एक्सक्रीट केलं जातं. ओके, सो इन बॉडी इट इज कन्वर्टेड टू अ सेल्युलर एन्झाईम ऑफ टिश्यूज टू द कोएन्झाईम फॉर विच इज द ॲक्टिव्ह फॉर्म. ओके, सो विटॅमिन B12च्या ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये त्याचं कन्वर्जन होतं. सो लॅक ऑफ विटॅमिन B12 दॅट अफेक्ट्स द, जर विटॅमिन B12ची डिफिशियन्सी झाली, ओके, सो त्याच्या कोणत्या प्रोसेसवर त्याचा अफेक्ट होऊ शकतो बॉडीमध्ये, तर फोलिक ॲसिड मेटाबॉलिझममध्ये. ओके, नेक्स्ट इज दॅट हिमोपोएसिस प्रोसेसमध्ये जे प्रोटीन सिंथेसिस ची जी प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये अफेक्ट होतं. ओके, अँड नेक्स्ट इज दॅट न्यूक्लिओ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, so this is the deficiency disorders which is associated with vitamin B12. Okay, now we discuss about the various preparation and doses of vitamin B12. Okay, so cyanocobalamin generally available into the cyanocobalamin injection IP. Okay, dose regimen for this injection is 100 microgram per ml. Okay, next preparation is that cyanocobalamin injection. Okay, dose regimen 100, 500, 1000 microgram per ml. Okay, so vitamin B12 either alone or with intrinsic factor is available for oral therapy. Okay, so vitamin B12 जे आहे ते either alone or combination with intrinsic factor बॉडीमध्ये इंजेक्ट केलं जातं फॉर द थेरपी. ओके, सो कोणते प्रिपरेशन आपण बघितलेले आहेत विटॅमिन B12चे, तर सियानोकोबालामाइन इंजेक्शन IP 100 मायक्रोग्रॅम पर ml. नेक्स्ट सियानोकोबालामाइन इंजेक्शन, सो 3 doses आर अवेलेबल, दॅट इज 100, 500 and 1000 microgram per ml. Okay, so either alone administered केलं जातं किंवा with combination with the intrinsic factor. Okay, if you see the adverse effect or adverse reaction which is associated with vitamin B12, so no adverse reaction has been reported. Okay, so following even the large doses of cyanocobalamin, there is no any kind of adverse reaction which is associated with vitamin B12. Okay, next if you see the therapeutic uses of vitamin B12, so it is effectively used in the treatment of megaloblastic anemia which occurs due to the vitamin B12 deficiency. ओके, सो विटॅमिन B12 डिफिशियन्सीमुळे जो मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया होतो. ओके, सो मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमियामध्ये काय होतं तर RBCs ज्या आहेत त्या नॉर्मलपेक्षा जास्त साईजच्या सिंथेसिस होतात. ओके, आणि त्यांचा नंबर जो आहे तो कमी असतो, अँड दिस इज जनरली कॉज ड्यू टू द विटॅमिन B12 और फोलेट टाईप ऑफ डिफिशियन्सी. ओके, सो त्याच्यामुळे विटॅमिन B12च्या डिफिशियन्सीमुळे मेगॅलोब्लास्टिक टाईप ऑफ ॲनेमिया होतो. त्याच्यामुळे विटॅमिन B12 थेरपी यूज केली जाते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया. ओके, नेक्स्ट थेरapeutic यूज इज दॅट इन पर्निशियस ॲनेमिया. ओके,
So in pernicious anemia, vitamin B12 is to be given parenterally as it is not significantly absorbed when given orally. Okay. So जर pernicious type of anemia झाला असेल, pernicious type of anemia कसं होतं, due to the लॅक ऑफ ॲब्सॉर्प्शन ऑफ विटॅमिन B12. विटॅमिन B12चं बॉडी ॲब्सॉर्प्शन करू शकत नसल्यामुळे काय होतं, RBC's कंटेंट जे आहे ते कमी होतं. ओके. सो this kind of anemia, vitamin B12 is injected in parenteral route. Okay, so through the parenteral route it is injected. So it is no significantly absorbed when given through the oral route. Oral route ने त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होत नाही, त्याच्यासाठी पॅरेंटल रूटनेच विटॅमिन B12 जे आहे ते इंजेक्ट केलं जातं बॉडीमध्ये इन केस ऑफ पर्निशियस ॲनेमिया. ओके. सो मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया आणि पर्निशियस ॲनेमिया या दोन टाईपच्या ॲनेमियामध्ये विटॅमिन B12 जे आहे ते ॲज अॅन ड्रग, ॲज अॅन हिमॅटेनिक्स म्हणून यूज केलं जातं. कारण का आपण बघितलेलं आहे की हे जे दोन्ही टाईपचे ॲनेमिया आहेत विच इज जनरली ड्यू टू द विटॅमिन B12 डिफिशियन्सी. ओके. सो त्याच्यामुळे विटॅमिन B12 जे आहे ते यूज केलं जातं फॉर देअर ट्रीटमेंट. ओके. सो इथे आपला मेजर जो हिमॅटेनिक्स आहे विटॅमिन B12 विच इज ऑल्सो नोन ॲज सियानोकोबालामाइन तो संपलेला आहे. ओके. सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर आपण विचार केला तर हिमॅटेनिक्स इट इज अन मोर इम्पॉर्टंट पार्ट. ओके. सो हिमॅटेनिक्सवर क्वेश्चन नोट विचारली जाऊ शकते, विचारली गेलेली आहे. ओके. सो ॲनेमिया म्हणजे काय, ॲनेमियाचे डिफरंट टाईप्स अँड त्याची ट्रीटमेंट ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. ओके. सो हा खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. ओके. आयदर इंडिव्हिज्युअली सुद्धा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे सियानोकोबालामाइन ॲज अन हिमॅटेनिक्स. ओके. राईट अ नोट अबाउट द विटॅमिन B12 ॲज अन हिमॅटेनिक्स ऑर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ॲनेमिया. ओके. सो इथे आपला हा विटॅमिन B12 जो आहे तो फर्स्ट हिमॅटेनिक ड्रग जो आहे तो संपलेला आहे. ओके. नेक्स्ट इज दॅट फोलिक ॲसिड. ओके. सो इट हॅज बीन नेम्ड फोलिक ॲसिड बिकॉज इट इज कॉमनली फाउंड इन ग्रीन लीव्ज. ओके. सो ग्रीन लीव्ज आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली फाउंड होतं, त्याच्यामुळे त्याला फोलिक ॲसिड असं नाव पडलेलं आहे. ओके. सो ऑल्सो इट इज ऑब्झर्वड इन द लिव्हर, ईस्ट, एग्स, मीट, dairy foods which is also important sources of folic acid. Okay. So as in case of vitamin B12, its physiological dose 1 mg is also absorbed by an active process while larger doses are absorbed by the diffusion. Okay. So if you see as compared with the vitamin B12 dose, ह्याचा फिजिओलॉजिकल डोस आहे फोलिक ॲसिडचा विच इज ॲन 1 milligram. ओके. अँड दिस डोस 1 milligram विच इज ॲब्झॉर्ब बाय ॲन ॲक्टिव्ह प्रोसेस. ओके. सो ॲक्टिव्ह प्रोसेस जी आहे. ओके. सो ॲक्टिव्ह जी ट्रान्सपोर्टरची प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये काय आहे की ज्याच्यामध्ये जो सोल्यूट आहे तो लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडून हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडे मूव्ह होतं. ओके. सो आयदर इट इज ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द this active process or the next is that it is also absorbed by the diffusion process. Okay. That is along with the gradient, concentration gradient. Okay. So probably it is partly bound to protein in plasma. Okay. सो एकदा का त्याचं ॲब्सॉर्प्शन झालं की काय होणार आहे तो प्लाझ्मा प्रोटीनला बाउंड होतो अँड इट इज डिस्ट्रीब्युटेड इन ऑल टिश्यूज. ओके. अँड इट इज डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू द ऑल टिश्यूज. द अमाऊंट ऑफ फोलिक ॲसिड एक्सक्रिटेड इन युरिन डिपेंड्स ऑन द डोस. ओके. सो किती अमाऊंट ऑफ फोलिक ॲसिड एक्सक्रीट होणार आहे थ्रू द युरिन. सो दिस कंटेंट इज जनरली डिपेंड्स ऑन द डोस ऑफ फोलिक ॲसिड विच इज गेट ॲडमिनिस्टर्ड. ओके. So vitamin C protects the reduced product tetrahydrofolic acid from the oxidative destruction. Okay. So folic acid जे oxidative destruction आहे, so this process is protected with the help of vitamin C. Okay. So vitamin C which acts as an protector. Okay. So it protects the reduced product of tetrahydrofolic acid. ओके. सो टेट्राहायड्रोफोलिक ॲसिडचं जे रिडक्शन आहे तो प्रिव्हेंट करणार आहे. ओके. त्याचं जे ऑक्सिडेटिव्ह डिस्ट्रक्शन आहे फोलिक ॲसिडचं तो त्याच्यापासून त्याचं प्रोटेक्शन करणार आहे. ओके. सो अनलाईक विटॅमिन B12 फोलेट गेट सिलेक्टिव्हली कॉन्सन्ट्रेटेड इन द स्पायनल फ्लुइड. ओके.
सो विटॅमिन B12 सारखं नाही आहे, तर फोलिक ॲसिड जे आहे ते काय होणार आहे की स्पायनल फ्लुइडमध्ये सुद्धा कॉन्सन्ट्रेट होणार आहे. ओके, सो एक्झॅक्ट डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फोलेट इज नॉट नोन, but it appears to be a 200 microgram in pregnancy and lactation. ओके, सो एक्झॅक्ट डेली रिक्वायरमेंट आहे ते माहीत नाही आहे फोलिक ॲसिडचं, बट इन केस ऑफ प्रेग्नेन्सी अँड लॅक्टेटिंग वुमन 200 microgram is administered as an dose of or as an supply of folic acid. Okay, so it is almost non-toxic and no adverse reactions has been reported. Okay, so this also does not contain any kind of adverse reactions. Okay, so any kind of there is no any kind of adverse reactions or no any kind of toxic reactions which is associated with folic acid. Okay, so if we see the preparation of folic acid, so folic acid tablet is used in the dose ranges of 5 to 20 mg. ओके, सो प्रिपरेशन जर बघायचं झालं तर फोलिक ॲसिड टॅबलेट आहे, डोस रेंजेस आहेत 5 ते 20 mg एवढी डोस रेंज आहे फोलिक ॲसिडच्या टॅबलेट अवेलेबल असतात. ओके, सो इफ यू सी द थेरापेटिक युजेस ऑफ फोलिक ॲसिड, so this folic acid commonly used in treating this various kind of anemias. Okay, so त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे न्यूट्रिशनल मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमिया. ओके, सो मेगॅलोब्लास्टिक ॲनेमियामध्ये काय होतं आहे की आरबीसीज विच इज सिंथेसाइज्ड इन लार्जर साइज. ओके, and also the number of RBCs is less. Okay, so this is due to the vitamin B12 deficiency or folate deficiency. ओके, सो विटॅमिन B12 आणि फोलेटची सुद्धा डिफिशियन्सी आहे की ज्याच्यामध्ये न्यूट्रिशनल टाईप ऑफ मेगलोब्लास्टिक ॲनेमिया इज ऑब्झर्व्ड. ओके, सो ह्या केसमध्ये फोलिक ॲसिड ॲज ॲन हिमॅटेनिक्स ड्रग म्हणून यूज केला जातो. ओके, नेक्स्ट ॲनेमिया इज दॅट ॲनेमिया ड्यू टू द इम्पेअर्ड ॲब्सॉर्प्शन. ओके, सो बॉडीमध्ये जे विटॅमिन और फोलिक ॲसिड और एनी काइंड ऑफ हिमोपोएटिक फॅक्टरचं ॲब्सॉर्प्शनचं जे मेकॅनिझम आहे त्याच्यामध्ये जेव्हा इम्पेअरमेंट येते. ओके, आणि त्याच्यामुळे जे हिमोपोएसिसची प्रोसेस आहे ती अफेक्ट होते आणि त्याच्यामुळे जो ॲनेमिया बॉडीमध्ये अराईज होतो त्या ॲनेमियाच्या ट्रीटमेंटमध्ये फोलिक ॲसिड यूज केलं जातं. ओके, आणि नेक्स्ट इज ॲनेमिया ड्यू टू द इम्पेअर्ड युटिलायझेशन. ओके, सो जे काही सिंथेसिस झालेलं आहे त्याचं जर युटिलायझेशन प्रॉपरली झालं नाही तर त्या ह्याच्यामुळे जे ॲनेमिया अराईज होतात त्या ॲनेमियाच्या ट्रीटमेंटमध्ये सुद्धा फोलिक ॲसिड ॲज ॲन ड्रग ॲज ॲन हिमॅटिनिक्स यूज केलं जातं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फोलिक ॲसिड. आपण बघितलेलं आहे फोलिक ॲसिडचं ॲब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम, एक्सक्रिशन प्रोसेस बघितलेली आहे, डेली रिक्वायरमेंट बघितलेलं आहे. ओके, सो कोणत्या कोणत्या कंडिशनमध्ये यूज करतात, त्याचे प्रिपरेशन कोणते आहेत, ओके, हे आपण इथे डिस्कस केलेलं आहे. ओके, so this is the another hematinics, that is folic acid. Next is that liver extract. Okay, so generally cod liver जे आहे which is an major source of this liver extract content. Okay, so cod liver contains both vitamin B12 and folic acid. Okay, so liver extract जे आहे त्याच्यामध्ये vitamin B12 आणि folic acid हे दोन्ही कंटेंट असतात. ओके, प्युरिफाईड लिव्हर प्रिपरेशन्स कंटेन्स ओनली मेनली व्हिटॅमिन B12. ओके, सो जर प्युरिफाईड फॉर्म असेल लिव्हर प्रिपरेशनचा, लिव्हर एक्स्ट्रॅक्टचा, त्याच्यामध्ये मेन जे कंटेंट आहे ते व्हिटॅमिन B12 असतं. ओके, so being biological product, liver extract is not much stable. Okay, so as we gone through this liver extract, it is a biological product, so it is not in stable state. Okay, so the injection is painful also. Okay, so this liver extract is not in stable state, also their injection is more painful. All these preparations are not so effective and often palatable. Okay, so their taste is also not palatable, and these preparations or these injections are not most effective. Okay, so because of these disadvantages, these preparations are no more used or advocated. Okay, सो हे जे लिव्हर एक्स्ट्रॅक्ट आहे त्याच्यामध्ये जरी व्हिटॅमिन B12 आणि फोलिक ॲसिड हे दोन्ही कंटेंट असलं तरी ते काय आहे, स्टेबल नाही आहे, इंजेक्शन पेनफुल आहे. ओके, प्रिपरेशन आर नॉट सो इफेक्टिव्ह अँड पॅलेटेबल ऑल्सो, सो दॅट्स वाय दिस प्रिपरेशन्स आर नॉट जनरली यूज्ड और ॲडवाइज्ड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिव्हर एक्स्ट्रॅक्ट विच इज ऑल्सो ॲक्ट ॲज ॲन हिमॅटेनिक्स. ओके,
नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे, नेक्स्ट हिमोपोएटिक फॅक्टर आहे, नेक्स्ट हिमॅटेनिक म्हणून ॲक्ट होतं, तो आहे मेजर ड्रग आयन. ओके, सो आपण हे नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करूया, कारण का हा मेजर ड्रग आहे. ओके, आपल्याला आयन बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट बघायचा आहे, त्याचे ॲब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्युशन, मेटाबॉलिझम, एक्सक्रिशन, तो कोणते कोणते इफेक्ट बॉडीवर शो करणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर त्याचं ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे ते कसं आहे, ओरल रूटने कसं होतं, पॅरेंटल रूटने ॲडमिनिस्ट्रेशन कसं होणार आहे, आणि त्याच्यानंतर आयनचं जे पॉयझनिंग आहे, ओके, ते सुद्धा आपण इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. ओके, सो आत्तापर्यंत जो पार्ट झालेला आहे तो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू फार इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यावर एक्झाममध्ये हमखास क्वेश्चन विचारलेला आहे. ओके, सो ॲनेमिया आणि हिमॅटेनिक्स ह्याच्यावर हमखास क्वेश्चन विचारले गेलेला आहे. इंडिव्हिज्युअल जे हिमॅटेनिक्स ड्रग्ज आहेत त्याच्यावर सुद्धा शॉर्ट नोट विचारली गेलेली आहे. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू फार इम्पॉर्टंट पार्ट आपण कवर केलेला आहे. ओके, मेजर ड्रग जो आहे आयन, तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, सो तुम्हाला जर आत्तापर्यंत झालेल्या ह्या चॅप्टरच्या कोणताही पॉईंट, कोणताही पार्ट जर तुम्हाला समजला नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टेक केअर ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.